Most respected Chairman of the Ideal Welfare Trust, Dr. Abdussalam, School Manager, Mr. Noushad, PTA President, Mr. Muhammad Anas, Administrator, Mr. Sabir Khan, Vice Principal, Ms. Sajida, School Head Boy, Master Ameen Hussain, Head Girl, Fizana Samir, parents, teachers, and dear children, good morning to all. We have all here to celebrate the auspicious occasion of this Independence Day on 15th August. Many best wishes and congratulations to all of you for this occasion. Today, on this celebration, I have got this opportunity to address you all. Thank you very much for this. Friends, as we know that August 15th is a day of honor and pride for every Indian. On 15th August 1947, all our freedom fighters and revolutionaries freed our country from the British Empire by putting their lives at stake. So, we celebrate this day historically in their memory and honor. Because on this day we got freedom from British rule, which is incomparable. The British government oppressed the people of India for many years and kept us as slaves. On the 15th August, we got freedom from the slavery of the British and we became completely independent. In the relentless pursuit of this freedom, we also lost many great people in our country. Many great people were born in our country who did not even care about their lives for the independence of the country and willingly sacrificed for the country. The most important contribution to the independence of our country has been made by Mahatma Gandhi, who forced him to leave India by using weapons like truth and non-violence against British rule. There were many other freedom fighters like Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Subhash Chandra Bose, Maulana Abul Kalam Azad, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, etc., who contributed to independence of India and liberated the country from British slavery. We are very fortunate to have found such great freedom fighters and revolutionaries in the history, and they liberated not only the country but also the coming generation from the slavery of the British. For this reason, we are free today and we are achieving new achievements day by day. Today, 75 years after independence, our country is moving towards progress in every field. Our country is writing a new chapter every day in different fields like military strength, education, technology, sports, and many other fields. It is writing a new dimension every day. Today, our military strength is equipped with modern weapons, which have the power to wipe out any enemy in the blink of the eye. As we know that our country has been an agriculture country since ancient times, and we produce more quantities of crops using new techniques in agriculture and new methods of growing crops. And today our country is at the forefront of exporting grains. Today, after independence, we have made a lot of progress in the field of science as well. Due to this scientific technique, India has reached the moon and Mars today. By innovating scientific technology, every day we are taking the country towards new progress. We are adopting science and technology in every field for ourselves. By adopting science and technology in the field of our military, agriculture, education, we have been able to make ourselves at par with progressive countries. After independence, we have made progress in every field and are writing a new dimension every day. On this occasion of independence, while we are discussing the new dimensions of the progress of the country, we should never forget the scene of slavery where our great freedom fighters sacrificed their lives for freedom. Even today, our eyes become moist by remembering those great people. In modern times, we should not forget those great revolutionaries because today we are living our life freely. The credit goes to these people. Addressing you today,
on this auspicious occasion, I end my speech by paying my respect and tributes to those great revolutionaries. Thank you. Jai Hind. ബഹുമാന്യനായ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ എ നൌഷാദ്, PTA പ്രസിഡൻറ്റ് മുഹമ്മദ് അനസ്, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാൾ സാജിദ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഷബീർ ഖാൻ, ഹെഡ് ബോയ് അമീൻ ഹുസൈൻ, ഹെഡ് ഗേൾ ഫിസാന സമീർ, ബഹുമാന്യരായ അധ്യാപകരെ, പ്രിയങ്കരായ രക്ഷിതാക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നാം ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ 75ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഈ വേളയിൽ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആശംസകൾ നേരുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ ആഘോഷ ദിനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെയും അതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും എന്താണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, 1947 ഓഗസ്റ്റ് മാസം 15-ാം തീയതി നമ്മൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. മഹാത്മജിയുടെയും പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെയും സരോജിനി നായിഡുവിൻ്റെയും അബുൽ കലാം ആസാദിൻ്റെയും ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പോരാട്ട സമരങ്ങളുടെ സമാപനമായിരുന്നു ആ അർദ്ധരാത്രി. അവരുടെയൊക്കെ ധീരമായ പോരാട്ടത്തെയും ത്യാഗത്തെയും നാം സ്മരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച അനേകായിരം ജനസഞ്ചയങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, 2 നൂറ്റാണ്ട് കാലമാണ് നമ്മുടെ ജനത, ഇന്ത്യൻ ജനത, കർഷകനും തൊഴിലാളിയും മുതലാളിയും റിക്ഷ ചവിട്ടുന്നതിനും എന്ന് വേണ്ട സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ തുറകളിലുള്ള ജനങ്ങളും ഈ സമരത്തിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ട്. അവർ പോരാടിയിട്ടുണ്ട്, അവർ പ്രതിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ജീവത്യാഗം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നാം അവരെ ഓർക്കാതെ നാം പറ്റില്ല. കാരണം അവരുടെയൊക്കെ സംഭാവനകളില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചരിത്രരേഖകളിൽ കാണാത്ത അവരെയും കൂടി നാം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സ്മരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി നാം നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും പാരതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങൾ അനുഭവിച്ചവരല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മധുരിമയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ തികച്ചും നമുക്ക് പാരതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. നാം നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് നാം നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ എന്തുമാത്രം നാം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടി നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പലപ്പോഴും സഹപൗരന്മാരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് മേൽ, അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേൽ നാം കൈവെക്കുന്നതായി കാണാൻ കഴിയും. പലപ്പോഴും ഒരു സമൂഹം മറ്റൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെ അവകാശത്തിന് മേൽ കൈകടത്തുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിയും. ഒരു രാജ്യം മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മേൽ കൈവെക്കുന്നതായി കാണാൻ കഴിയും. ഇത് തന്നെയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ അസമാധാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുള്ള കൈകടത്തൽ അവസാനിപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ലോകത്ത് സമാധാനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ജനങ്ങളും പൗരന്മാരും സമൂഹവും രാജ്യവും ബോധവാന്മാരാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയാണ്. മഹത്തായ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ നാം മാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിലെന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് പ്രകാരം ജീവിക്കുവാനുള്ള ബാധ്യത ഓരോ
പൗരനുമുണ്ട്. അവകാശങ്ങൾ നൽകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ബാധ്യതകളും ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നാം വിസ്മരിച്ചുകൂടാ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉത്തമരായ ഒരു പൗരന്മാരായി മാറുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതലയും നമുക്കുണ്ട്. അതൊരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യത്തെയോ മതേതരത്വത്തെയോ നമ്മുടെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സങ്കല്പത്തെയോ തകിടം മറിക്കുവാൻ പോകുന്നവരുടെ കൈകളിൽ എത്തി അതിന് നാശമുണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി നാം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ബാധ്യത കൂടി നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അനുഭവിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അന്യരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കൈകടത്താതെയും നല്ല ഉത്തമ പൗരന്മാരായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനമായി മാറട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മളങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ ആവട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആശംസകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. Respected Principal, Vice Principal, teachers and dear friends. Today on 15 August 2021, we are celebrating the 75th Independence Day of our mother nation. It is not a completely independent environment due to the COVID-19 pandemic, and now let's pray for a better tomorrow. India was under the British rule for 200 years, that is for 2 centuries. It was a victim of social injustice, slavery, racial discrimination, torture, oppression and draining of wealth. They ruled for so long as they practiced the divide and rule policy. It was the freedom fighters who started uniting our citizens and gathered people to start movements and marches to rebel against this system. For unity and freedom, our fighters paid an unfortunate price as they lost their livelihood and their lives. Many were hanged, imprisoned and tortured for rebelling against the British rule. After many years of struggle, we attained independence on 15 August 1947. As we go ahead, we must remember that it was not an easy road and acknowledge the sacrifices made by our forefathers, and this day is celebrated in their name. A free nation should follow the principles that led us to this day, like unity and non-violence. So friends, we must always stand up for what is right without causing anybody any harm. Through non-violence, we can achieve great things, and our father of the nation has exemplified this. Freedom in our minds, freedom in our words, pride in our soul, and salute to our nation. Happy Independence Day all. പ്രിയപ്പെട്ട അൽഹുദ സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ്, പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകർ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ ആഘോഷിച്ചു വരുന്നൊരു വേളയിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്താൽ വളരെ പരിമിതമായ ഒരു രീതിയിലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യദിനവും മറ്റാഘോഷങ്ങളൊക്കെ നിലനിന്ന് പോരുന്നത്. അതിൻ്റെതായ പരിമിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അൽഹുദ സ്കൂളും ഈ പ്രാവശ്യം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വലിയൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ പൂർവികരായ ഒട്ടനവധി സമരസേനാനികളുടെ, പോരാളികളുടെ ഐതിഹാസികമായ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലമാണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത്. അവരുടെ ജീവത്യാഗത്തിൻ്റെ, അവരുടെ ജീവനും ജീവിതമൊക്കെ ഈ നാടിന് വേണ്ടി, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി, ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഒരു പരിണിത ഫലമാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മാനമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ സ്വാതന്ത്ര്യം. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രമല്ല, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മനോഹരമായ, ലോകത്തൊരു രാജ്യത്തിനും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള സംസ്കാരം, നാനാ ജാതി വർണ്ണ വർഗങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു മനോഹരമായ സംസ്കാരം, നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വമെന്ന, ബഹുസ്വരതയിൽ ഏകസ്വരമെന്ന ഏറ്റവും സുന്ദരമായൊരു സംസ്കാരത്തെ, ഒരു പുതിയൊരു രീതി, ഒരു ചരിത്രത്തെ നമ്മുടെ പൂർവികർ നമുക്കായി സമ്മാനിച്ചു പോയി. ഇന്നതിവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള മറ്റൊരു വിഷയമാണ്. പക്ഷേ അവർ തന്ന ആ പൈതൃകത്തെ, ആ സംസ്കാരത്തെ, ആ വിശുദ്ധിയുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു ഭരണഘടനയെ നമുക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി വരുന്ന തലമുറ, ഈ കുട്ടികളടക്കമുള്ള, മാതാപിതാക്കളടക്കമുള്ള, ഞാനടക്കമുള്ള, നിങ്ങളടക്കമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും അതിനുവേണ്ടി സജ്ജമായ ഒരു ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും, കൃത്യമായി ആ ഒരു സംസ്കാരം, ആ മതേതരത്വം, ആ ജനാധിപത്യം എന്ന
ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഒരു കൾച്ചറിനെ ഇവിടെ നിലനിർത്താൻ നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കണമെന്നും അതിനുവേണ്ടി ജാഗ്രത പാലിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ എളിയ സംസാരം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യദിന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. To all respected principal, teachers and my dear friends, I am Fizana of class 10. Today I am very happy to have the opportunity to express my thoughts on this auspicious occasion of Independence Day. This is 75th Independence Day. Just 75 years ago we got independence from British. The story of our freedom struggle is too long, which cannot be described in one day. Thus, Independence Day is very important for all Indian citizens. Just 75 years ago, British ruled in India. They came to India on the pretext of trade and gradually took their control over everything. Then, on 15th August 1947, India became an independent country after many agitations and battles. Many leaders had sacrificed their lives for the freedom of India. Now it's the time to wind up my words, addressing you all on this auspicious occasion and paying my tributes and respects to all those revolutionaries. Happy Independence Day all. Thank you. ഐഡിയൽ വെൽഫെയർ ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ അബ്ദുസ്സലാം, അൽഹുദ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ മാനേജർ മിസ്റ്റർ എ നൌഷാദ്, പ്രിൻസിപ്പാൾ ഡോക്ടർ എ നൌഷാദ്, PTA പ്രസിഡൻറ്റ് മിസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് അനസ്, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാൾ മിസ്സിസ് സാജിദ, ഹെഡ് ബോയ് അമീൻ ഹുസൈൻ, ഹെഡ് ഗേൾ മിസ് ഫിസാന ഷമീർ, സ്നേഹാദരവുകൾ നിറഞ്ഞ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ, സ്നേഹസമ്പൂർണരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ, എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആശംസകൾ നേരുകയാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യം അത്യാഹ്ലാദപൂർവം ഏറെ വീറോടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളിന്ന് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഭാരതീയൻ എന്ന നിലക്ക് വലിയ ആത്മാഭിമാനമാണ് നമുക്കേവർക്കും ഉള്ളത്. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആധിപത്യത്തിന് കീഴിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ പലവിധ സമരങ്ങളിലൂടെ നേടിത്തന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ വിലപ്പെട്ട സ്വാതന്ത്ര്യം. ജനാധിപത്യവും മതേതരത്വവും നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വവുമൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനേറെ മാറ്റുകൂട്ടുന്ന അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യം മനുഷ്യൻ്റെ ജന്മാവകാശമാണ്. ഒരു മനുഷ്യന് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം, ഏത് മതം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശം, എന്ത് ഭക്ഷിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം, ഏത് സംസ്കാരത്തിലൂടെ കഴിയണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം. ഒരു പൗരന് ഈ അവകാശങ്ങൾ വകവെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ്, അത് നേടാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരുവന് സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായി ലഭ്യമാവുക. ഒരിക്കൽ സന്ദേഹിയായ ഒരു കുട്ടി തൻ്റെ അച്ഛനോട് കൗതുകത്തോടു കൂടി ചോദിച്ചു, എന്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന്. ചെറുപുഞ്ചിരിയോടുകൂടി ആ അച്ഛൻ തൻ്റെ മകന് നൽകിയ മറുപടി ഇത് തന്നെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നാണ്. അടച്ചുവെക്കാത്ത സംശയങ്ങൾ, ഭയമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ, തെളിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിലൂടെയുള്ള ആവിഷ്കാരങ്ങൾ, ഇത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക എന്നതിനാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് ആ അച്ഛൻ തൻ്റെ മകനോട് മറുപടി പറയുകയുണ്ടായി. പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾ ഭാവിയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളാണ്. ഇന്ത്യക്ക് ലഭ്യമായ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം
ഭാരതീയ നിലക്ക് നമ്മൾ ആത്മാഭിമാനം കൊള്ളുന്ന ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം അതിൻ്റെ കാവലാളായി മാറാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദ്യമായ ത്യാഗോജ്ജലമായ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആശംസകൾ നേർന്ന് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ജയ്. India celebrates independence every year on August 15th. This is our 75th Independence Day, and on this day, we, the citizens of India, pay respect to all the great leaders who fought bravely for India's independence in the past. We should remember the teachings of freedom fighters like Gandhiji's non-violence and should follow it in our lives. However, this year, there will no grand celebrations or social gatherings because of COVID-19 pandemic. However, on this day, I wish a very auspicious Independence Day celebration to you all. And it's my privilege to say a vote of thanks. I would like to express our deep sense of thankfulness to IWT Chairman Dr. Abdul Salam, School Manager Mr. Noushad, School Principal Dr. Noushad A, PTA President Mr. Muhammad Anas, Administrator Mr. Sabir Khan, School Head Boy Master Ameen Hussain Shamshad, and School Head Girl Miss Fizana for sharing their thoughts. Then I would like to thank our teachers and valued parents and students for their presence and cooperation for our school's Independence Day celebration. Once again, I wish a very auspicious Independence Day to you all. And our program is winding up now. Thank you all.